الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 37 ہے، جس میں جملہ فعلیہ کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کو ہم ابھی چلا رہے ہیں، 18واں ہمارا اس کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جملہ فعلیہ کافی ہم آگے پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا، فعل مضارع کے بارے میں پڑھا۔ ابھی ہم فعل مضارع کے بارے میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع جو ہے یہ اپنی جو اس کی شکل ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو فعل مضارع شکل تبدیلی کی صورت میں ان 4 صورتوں میں آ سکتا ہے۔ فعل مضارع اخف بن سکتا ہے، فعل مضارع خفیف بن سکتا ہے، کبھی کبھی فعل مضارع ثقیل بن سکتا ہے، یا فعل مضارع اثقل بن سکتا ہے۔ یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ ابھی تک پچھلے دروس میں ہم نے مضارع خفیف کے بارے میں پڑھا کہ جب بھی ہمارے پاس ان حروف میں سے، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے فعل مضارع سے پہلے، جیسے لن، ان، لی، کائی، اذن یا حتی، یہ ہمارے پاس 6 حروف آتے ہیں یا 6 الفاظ آتے ہیں۔ اگر یہ فعل مضارع سے ابتدا میں آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں، تو فعل مضارع کو مضارع خفیف کر دیتے ہیں۔ مضارع خفیف کے بارے میں ہم نے پڑھا، 3 گروپس ہم نے بنایا تھا مضارع، یعنی فعل مضارع کو ان کے یعنی جو ان کے سیگے ہیں ان کے بنیاد پر۔ پہلے گروپ میں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو آتا ہے۔ اگر آپ کو فعل مضارع خفیف کرنا ہے تو جو آخر میں پیش ہوتا ہے آخر کلمے میں، یعنی جو ہمارے پاس لام کلمہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمے کی صورت میں جو لام کلمہ ہے، تو آخر میں پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو ہم فعل مضارع خفیف کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین، تو اس میں ہم نون گرایا جاتا ہے، اس میں ہم نون کو گرا دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے نام دیا تھا، اس کو ہم خفیف کہتے ہیں۔ اور واو کے بعد الف کو لایا جاتا ہے۔ اور تیسرا گروپ ہمارے سیگے میں، 14 سیگے میں، یفعلنا اور تفعلنا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں آتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا۔ تو فعل خفیف یعنی مضارع خفیف کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مضارع اخف، یعنی اب مضارع کو ہم خفیف کے بجائے اخف کر دیتے ہیں۔ اخف کا کیا مطلب ہے، اس کو آج ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ یہاں پر دیکھ لیجئے۔ اخف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فعل مضارع کی آخری جو اس میں لام کلمہ ہے اس میں تبدیلی لانی ہے۔ جیسے مضارع خفیف میں لام کلمے میں ہم تبدیلی لاتے ہیں، اسی طرح جب ہم فعل مضارع اخف کر دیتے ہیں تو لام کلمے میں تبدیلی لاتے ہیں۔ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اگر آپ فعل مضارع سے پہلے ان 5 الفاظ میں سے یا حروف میں سے کوئی بھی کلمہ فعل مضارع سے ابتدا میں دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے، وہ 5 کلمے ہیں لم، لما، ان، لا اور لی۔ اب ان 5 کلموں کا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ 5 کلمے یا 5 الفاظ فعل مضارع کے کسی بھی سیگے کے ابتدا میں آئے تو ہم فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں۔ اخف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اخف کرنے کا طریقہ قاعدہ نمبر 18 ہمارا بن جائے گا، جملہ فعلیہ کے جو ہم قاعدے ابھی تک پڑھ رہے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ گروپ نمبر 1 یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، اس میں کیا تبدیلی آئے گی کہ لام کلمے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کا مطلب جزم۔ فعل خفیف میں ہم نے کیا کیا تھا، خفیف کی صورت میں لام کلمے کے پیش کو ہم نے زبر میں تبدیل کیا تھا، جبکہ مضارع اخف میں کیا کر دیتے ہیں کہ لام کلمے پہ جو بھی حرکت ہو اس کو ہم نکال کر ساکن بنا دیتے ہیں، سکون کی حالت میں لے آتے ہیں۔
दूसरे ग्रुप में यानी यफ़लानी तफ़लानी तफ़अलानी तफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलूना और तफ़अलीना, ये जो हमारे पास 7 सेगे आ जाते हैं, इसमें फ़ेल मुज़ारा खफीफ की तरह फ़ेल मुज़ारा अखफ में भी नून को हटा देते हैं, यानी आखिर के नून को हटा देते हैं, और अगर आखिर में वाव हो तो अलिफ साथ में लगाया जाता है। बराबर वैसे ही किया जाता है जैसे हमने फ़ेल मुज़ारा खफीफ में किया था। और इसी तरह ग्रुप नंबर 3 हमारे पास यफ़अलना और तफ़अलना, जैसा हमने फ़ेल मुज़ारा खफीफ में कोई तब्दीली इन दो सेगों में नहीं लाई थी, इसी तरह फ़ेल मुज़ारा अखफ में भी यफ़अलना और तफ़अलना ऐसे ही पढ़ा जाएगा, उस कोई तब्दीली नहीं होगी। अब आप फ़ेल मुज़ारा अखफ का एक गर्दान ले लीजिए अखफ करने की सूरत में। जैसे हमारे पास यफ़अलु था, यफ़अलु बनेगा यफ़अल, लाम कलमा साकिन। यफलानी बनेगा यफला, क्योंकि नून को हटा दिया। यफलूना बनेगा यफलू, नून को हटा दिया और वाव आखिर में है तो हमने अलिफ लाया। इसी तरह तफअल तफअला यफअलना, क्योंकि यफअलना में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह तफअल तफअला तफअलू तफअली तफअला तफअलना, तो यफअलना तफअलना में कोई तब्दीली नहीं। इसी तरह अफअल और नफअल। तो ये 14 सेगे हमारे पास आ गए फेल मुजारा, जब हम गर्दान कर देते हैं और फेल मुजारा को अखफ कर देते हैं। ऐसे फेल मुजारा जिसको हमने अखफ किया है, इसको हम हालत जाजिमा भी कहते हैं, क्योंकि आखिर में जज्म आता है, इसीलिए इसको हम हालत जाजिमा भी कहते हैं। यानी कभी कभी आप किताबों में देखेंगे मुख्तलिफ अल्फाज के नाम से फेल अखफ जब हम करते हैं मुजारा को, इसको हम हालत जाजिमा, जाजिमा का मतलब आखिर में हमने जज्म लाया, जो कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पे भी जज्म, यहाँ पे भी जज्म, तो इसको हम हालत जाजिमा भी कहते हैं। अब हम कुछ मिसालें देंगे, एक एक करके इन अल्फाज को देखेंगे। कायदा नंबर 19 हमने अभी आपके सामने 18 पढ़ा था, कायदा 19 भी आप याद रखिएगा। कायदा 19 ये बताता है कि अगर फेल अजवफ और नाकिस होगा, यानी अजवफ और नाकिस आपको पता है किस सूरत में होता है, जब हमारे पास हरफ इल्लत पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है। अजवफ और नाकिस को अकफ करने से ग्रुप नंबर 1, यानी ग्रुप नंबर 1 आपके पास ये वाला हो गया, यफलु तफलु अफलु नफलु। तो इसमें क्या तब्दीली आती है, उनका जो हरफ इल्लत है उसको हम हज़फ कर देते हैं। हज़फ करने का मतलब ये होता है कि उसको हम हटा देते हैं। ये हमारा कायदा नंबर 19 है, इसको भी हम मिसालों के जरिए समझेंगे। तो कायदा नंबर 18 जो आपके सामने यहाँ पर है, कायदा नंबर 18 ये बताता है फेल मुजारा अखफ का, कि आखिर में फर्स्ट ग्रुप को आपको पेश के बजाय सुकून करना है, और ग्रुप नंबर सेकंड को फेल मुजारा खफीफ की तरह नून हटा हटा देना है, और अगर वाव आए तो अलिफ साथ में रखना है, और यफ़अलना तफ़अलना इसमें कोई तब्दीली नहीं लाना है। और कायदा नंबर 19 ये बताता है कि अगर फेल अजवफ और नाकिस होगा तो अकफ करने से ग्रुप नंबर 1 जो होगा, यानी पहला ग्रुप, ये वाला पहला ग्रुप जो आपके सामने है, इसमें हरफ इल्लत को हज़फ कर दिया जाता है। ये दो कायदे आप याद रखिएगा, इन्हीं दो कायदों की सूरत में हम मिसालें देंगे। अब जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि फेल मुजारा खफीफ बनाने की सूरत में हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं, इसी तरह फेल मुजारा अखफ की सूरत में भी हमारे पास कुछ अल्फाज इब्तिदा में आते हैं, जैसा कि वो अल्फाज मैंने यहाँ पर आपके सामने बता दिए हैं, लम, लम्मा, इन, ला और ली। सबसे पहले लम को देखेंगे। जब मुजारा से पहले लम आएगा, मुजारा इन सेगे से पहले, तो फेल मुजारा के माने माजी के साथ खास कर दिए जाते हैं। यानी आपको पता है कि हमारे पास मुजारा जो है ये आम सूरतों में हाल मुस्तकबिल, यानी जो हमारे पास सॉरी माजी और मुस्तकबिल, यानी हाल और मुस्तकबिल, यानी जो अभी चल रहा है और आने वाला ज़माना है उसके साथ मखसूस कर देता है। मगर जब आप लम इब्तिदा में फेल मुजारे के देखेंगे तो उसका मानी जो है माजी के लिए हो जाता है। ठीक है, अगर मुजारा है मगर ये माजी के लिए हो जाता है, यानी माने माजी के साथ खास कर देता है लम की सूरत में, जब लम इब्तिदा में आ जाए। यानी एक तो अखफ करेगा, अखफ करने की सूरत में माने जो है उसका वो माजी यानी मानी माने जो है माजी के लिए खास कर देता है।
مثال ایک دیں گے समझने के लिए. आपके पास मादे के हरूफ है शीन, रा और हा. बाबी फा पे डालिए, बनेगा शराहा यशराहु. ठीक है, फ़अला यफ़अलु के हिसाब से शराहा यशराहु. इसको आप यशराहु को आप यानी गर्दान करें, आप पहुंचेंगे नशराहु. नशराहु यानी ये मुजारा हमारे पास बन जाता है 14वां सेगा, जमा मुतकल्लिम का सेगा नशराहु. अब नशराहु को अखफ करेंगे, बनेगा नशराह. यानी नशराह, क्योंकि ये अखफ जो है ये हालत जाजिमा भी कहलाता है. अब सूरतुल इंशराह आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक ताला ने इसके बारे में फरमाया है. अल्लाह फरमाते हैं अलम, क्या नहीं, नशरह लका सदरक. लम के माने भी यानी नहीं के माने में आता है. क्या नहीं खोल दिया हमने आप ही की तरह आपका सीना. अलम नशरह लका सदरक, यानी क्या हमने नहीं खोला आपके लिए आपका सीना मुबारक. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने सीने मुबारक को कुशादा किया था. इसके दोनों माने हैं. एक माने ये भी है कि शरह सदर आपके ऊपर हुआ है 2 बार. एक तो मेराज के वाक़े में, एक जब आप छोटे बच्चे थे और हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के इलाके में थे, कबीले सादिया में बचपन में जब आप गए थे उस वक्त भी शरह सदर हुआ. और जब आप मेराज के वाक़े में गए, असरा मेराज, उसमें भी शरह सदर हुआ. एक माने तो ये, दूसरा माने ये कि पैगम्बराना तरीका, चूंकि आपका एक पैगम्बराना रोल था, पैगम्बर थे, आखिर पैगम्बर जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके ऊपर लोग ताने भी कसते थे, बुराइयां भी बताते थे. लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है, अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं. तो अल्लाह तबारक ताला ने आपके सीने मुबारक को खोल दिया, यानी आप लोगों के ताने तशना और तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते रहे, और आपके सीने मुबारक को अल्लाह तबारक ताला ने खोल दिया. यानी बर्दाश्त की जो कुव्वत है अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत ज्यादा दी थी. तो यहाँ पर में आपने देखा, यहाँ पर नशरह इस्तेमाल हुआ है. हालांकि नॉर्मल अगर ये फेल होता तो नशरहु होता, नशरहु. ठीक है, मगर नशरह क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये हालत खफ में तब्दील हो गया, जाजिमा बन गया लम की सूरत में. एक और मिसाल है कौफ तालाम. हमारे पास मादे के 3 हरूफ, बाबी नून नसरा पे डालिए, बनेगा कतला यकतुलु. यकतुलु का आप गर्दान करें तो तकतुलूना, जमा का सेगा आ गया है आपके पास, इसको अखफ करें तो तकतुलूना. ये दूसरा हमारे पास ग्रुप बन जाता है, इसमें नून हट जाता है और वाव के साथ अलिफ आ गया. अखफ की सूरत में बनेगा तकतुलू. सूरह अनफाल आयत नंबर 17 अल्लाह फरमाते हैं फलम तकतुलूहुम, पस नहीं कत्ल किया तुमने, वलाकिन अल्लाह, यानी आपने उन्हें कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह, बल्कि कतलहुम, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया. यानी जब जंग बद्र की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कुफार और मुशरिकीन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों के जरिए आपकी मदद फरमाई. और अल्लाह फरमाते हैं फलम, और पस, तकतुलूहुम, नहीं कत्ल किया तुमने उन्हें. ठीक है, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें कत्ल किया. यानी अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए और उन्होंने उनको कत्ल किया. यहाँ पर भी आपने देखा तकतुलून असल में था, तकतुलू हो गया क्योंकि लम आ गया, तो ये फेल मुजारा अखफ बन गया. एक और मिसाल है जीम आइन और लाम, बाबी फ़अला पे डालिए, बनेगा जअला यजअलु. इसका गर्दान करेंगे तो नजअलु, अखफ कीजिए तो नजअल बनेगा. सूरह बलद आयत नंबर 8 और 9 अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअल लहू आइनैन, क्या नहीं बनाए हमने उसकी 2 आंखें. अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की यानी मतलब मिसालें दी और फरमाया कि मैंने इंसान पे क्या क्या रहम किया. आयात बताए, अल्लाह ने उसमें फरमाया अलम, क्या नहीं, नजअल बनाए, लहू, उसने, आइनाइन, उसकी 2 आंखें. यानी अल्लाह तबारक ताला ने क्या नहीं बनाया इंसान की 2 आंखें, वलिसानन, और एक जुबान, व शफताइन, और 2 होंठ. तो यहाँ पर इंसान की साख्त के बारे में बताया जाता है कि इंसान अल्लाह को भूल जाता है, हालांकि अल्लाह ने उसको आंखें बनाई है, 2 आंखें, जुबान बनाई और 2 होंठ दे दिए. आपके पास है ता वा और बा.
यहाँ पर आपने बाब नसरा पे डालना है तो बनेगा तवाबा, ताबा बनेगा। ताबा क्यों बन गया ये आपको पता है किस कानून के हिसाब से, पहले हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वाव यहाँ पर हर्फ इल्लत है, और चूंकि हमारे माजी के अफ़ाल पे कोई अखफ या खफीफ नहीं बनता, मुजारा पे जाएंगे तो बनेगा तवाबा से या तो वुबू, इसको तब्दीली लाएंगे बनेंगे या तूबू, या तूबू। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको अगर आप अखफ करेंगे तो बनना चाहिएगा या तूब। वाव तो साकिन था ही, और बा को यानी लाम कलमे को भी हम सुकून बनाएंगे। मगर कायदा नंबर 19 जो मैंने आपके सामने बताया है ऊपर, वो ये बताता है कि अजवफ और नाकिस, क्योंकि ये सूरत हाल अजवफ की है। नाकिस और अजवफ को अखफ जब हम करते हैं तो हरफ इल्लत को हम हजफ कर देते हैं। तो यतूब असल में बनेगा यतुब। तो ये जो वाव यहाँ पर था, ये कायदा नंबर 19 के मतलब उसके हिसाब से हमने उसको हजफ कर दिया, हटा दिया। तो असल में यतुब, मगर यतुब आपको पता होना चाहिए यतूब था। वाव हमने हटा दिया क्योंकि फेल अजवफ और नाकिस को अखफ करने की सूरत में जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास सेगे आते हैं, उनका जो हर्फ इल्लत है उसको हर्फ हजफ कर दिया जाता है। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 अल्लाह ने फरमाया व मल्लम यतुब, असल में यतूब था, मगर यतुब ये फेल मुजारा अखफ की सूरत में बन जाता है। व मल्लम यतुब, और जिसने नहीं की तौबा, फ़उलाइका, पस उलाइका वो है, हुमुज़्ज़ालिमून तो वही है जालिम। यानी जिन लोगों ने तौबा नहीं की तो वही जालिम है। तो तुब, तुब कैसे बन या तूबू था, इसमें हमने हरफ इल्लत वाव को हज़फ कर दिया। आगे बढ़ेंगे, एक और मिसाल आपके सामने है। आ, वो है मादे का हरफ है वाव लाम दाल, बाब दरबा पे डालिए बनेगा वलदा यवलिदु। ठीक है, यवलिदु, इसको आप कायदा बनाइए तो यवलिदु में वाव हट जाएगा, यलिदु बनेगा। इसको अखफ कीजिएगा बनेगा यलिद, दाल साकिन बनेगा। और अगर आप वाव लाम दाल को मजहूल बनेगा तो इसका एक ही हमारे पास यानी तरीका है, डाई है, वो है फ़ुइला का वजन, तो बनेगा वुलिदा। ठीक है, फ़ुइला और वुलिदा, अगर इसका हम यहाँ पर मुजारा करेंगे तो युफ़अलु बनेगा यूलदु, और यूलदु को आप अखफ कीजिए बनेगा यूलद। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है क्या फावनून, बाब नसरा पे बनेगा कवना, काना बनेगा, यकवुनु यकून बनेगा, अखफ कीजिए बनेगा यकून। और रूल नंबर 19 के हिसाब से यकून बनेगा यकुन। ठीक है, अब ये जो तीनों आपने देखा, आ, आ, यलिद, यूलद और यकुन, ये तीनों आप इस्तेमाल देखेंगे सूरह इखलास आयत नंबर 3 और 4 में। अल्लाह फरमाते हैं लम यलिद, नहीं जना उसने। लम यलिद असल में क्या था, यौलिदु था, फिर यलिदु बना, फिर यलिद बन गया। लम यलिद, और ये क्यों, किसकी वजह से, लम की वजह से। लम का तर्जुमा नहीं आता है, हरगिज नहीं। लम यलिद नहीं जना, वलम यूलद, नहीं जना उसने, यानी उससे कोई पैदा नहीं हुआ। वलम यूलद, और नहीं जना गया। यानी अल्लाह तबारक ताला की जात ऐसी है कि ना उससे कोई पैदा हुआ, ठीक है, ना वो किसी से पैदा हुआ। तो यहाँ पर यलिद और यूलद आपने देखा दोनों पे अखफ हुआ है क्योंकि लम इस्तेमाल आया है। लम का तर्जुमा जोरदार नफी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद वलम, और नहीं, यकुन, असल में यकून था मगर यकुन बन गया, अखफ हो गया, वलम यकुन। और यकुन को आप तजवीद का कायदा बनाइए, नून को लाम के साथ मिलाएंगे तो इदगाम बिला गुन्ना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसे नहीं, यानी और नहीं उसका हमसर कोई भी, यानी अल्लाह तबारक ताला का कोई हमसर नहीं, उस जैसा कोई नहीं है। हमजा नून या बाद दाद पे डालिए बनेगा अनाया, अनाया अना बनेगा। और यानीयु बनेगा यानी, यानी को आप यानी कायदा बनेगा तो यानी बनेगा यानी, क्योंकि या हटा दिया जाएगा। और खाशीन और आइन को बाब फ़ाला पे डाल के बनेगा खशा, यखशाउ, यखशाउ का गर्दान कीजिए बनेगा तखशाउ। और खफीफ करेंगे तो तखशा, खफीफ, अखफ नहीं, अगर अखफ होता तो तखशा होता।
अब सूरत अल हदीद आयत नंबर 16 अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं अलम यानी, आपने देखा या को हमने हटा दिया कायदा नंबर 19 के हिसाब से, तो बनेगा या नी के बजाय या नी बनेगा। अलम यानी लिल्लदीन कफ आमनु, अलम यानी लिल्लदीन आमनु, क्या नहीं आया वक्त उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अन तख्शा, कि झुक जाए, कुलूबुहुम उनके दिल, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह की नसीहत के लिए, वमा नज़ला मिनल हक, और उस चीज के लिए जो उतरा सच्चाई के साथ, या सच्चाई में से। तो यहाँ पे भी आपने देखा यानी, असल में यानी था। यानी क्यों हुआ? क्योंकि लम की वजह से अखफ हुआ। अखफ का मतलब हमने बताया कि हमारे पास या जो है अलामत यानी हर्फ इल्लत, उसको गिरा देते हैं, और इसके बाद अन की बजाय तख्शाउ, तख्शा बन गया, यहाँ पर खफीफ बन गया। तो खफीफ और अखफ, इसमें आपको फर्क भी करना पड़ेगा और अल्फाज भी याद रखने पड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ लम की मिसाल दी। एक और मिसाल है रा, हमजा और या, बाबी फा पे डालिए, बनेगा रआया यार आयु, और उसको हम तब्दीली के बाद रा बनाएंगे, और यरा बनेगा यरायु, यरायु बनेगा यारायु। अखफ कीजिए तो बनेगा याराई, और आपको पता है अखफ की सूरत में हर्फ इल्लत आए आखिर में, तो वो हटा दिया जाता है, तो बनेगा यारा। इसी तरह जीम आइन लाम को बाबी फाला पे डालिए, जाला यजअलु, यजअलु को अखफ कीजिए, बनेगा यजअल। अखफ की सूरत में साकिन, और खफीफ की सूरत में आखिर में जबर। अच्छा, अब हम एक और मिसाल देंगे आपके सामने, वो है लम्मा। ठीक है, यहां पर आपने ऊपर देखा, सबसे पहले हमने लम की मिसाल दी, अब हम लम्मा देंगे। लम्मा का तर्जुमा है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। अब देखिए लम्मा में कुछ मिसालें, दाल वाव काफ, बाब नसरा पे बनेगा ज़वक़ा, यज़वुक़ु, ज़वक़ा बनेगा ज़ाक़ा। ये पुराने कायदे हैं, क्योंकि अजवफ में क्या हालत हो जाती है आपको पता है। और यज़वुक़ु बनेगा यज़ूक़ु, इसको आप गर्दान कीजिए, यज़ूक़ूना। अखफ कीजिए तो यज़ूक़ू, नून हट जाएगा, वाव के बाद अलिफ आ जाएगा। सूरह साद आयत नंबर 8 अल्लाह फरमाते हैं, हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री, वो है किसी शक में मेरी नसीहत से, बल लम्मा, बल्कि अभी तक नहीं, यज़ूक़ू अज़ाब, अज़ाब भी असल में था मगर अज़ाब आएगा, बल्कि अभी तक नहीं चखा उन्होंने मेरा अज़ाब। तो यहां पर आपने देखा तर्जुमा अभी तक नहीं, ये लम्मा की वजह से, और यज़ूक़ूना, यज़ूक़ू बन गया लम्मा की वजह से, क्योंकि नून हट गया और वाव के साथ अलिफ आ गया। यहां पर हमने अकफ किया। अब आप बता सकते हैं तो ये तो खफीफ में भी ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, मगर आपको अल्फाज भी याद रखने पड़ेंगे कि खफीफ में कौन सा लफ्ज पहले आता है और अखफ में कौन सा लफ्ज आता है। दाल खालाम बाब नसरा पे बनेगा दखला यदखुलु, यानी दाखिल होना। यदखुलु को आप अखफ कीजिए, बनेगा यदखुल। और इसी तरह तदखुलूना को आप खफीफ कीजिए, बनेगा तदखुलू। ठीक है, अखफ की सूरत में भी तदखुलू बनेगा, और खफीफ की सूरत में भी तदखुलू बनेगा। अब सूरतुल हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिहिम, वलम्मा के बाद असल में था यदखुल, लाम साकिन बनेगा। अब ये लाम के नीचे हमने जेर क्यों दी? जेर इस वजह से दी क्योंकि अगर आप इसको अलीमाना के साथ मिलाना है तो आपको कोई ना कोई हरकत देनी है। ठीक है, यदखुलिल ईमान, तो ये जेर असल में मिलाने की वजह से, एक कंपल्शन की वजह से ये जेर आई, अदरवाइज यहाँ पर अखफ हुआ है, और अखफ की सूरत में यहाँ पर यदखुल पढ़ा जाए। ठीक है, अगर नॉर्मल होता तो यदखुलुल ईमाना होता, मगर आपने देखा हमने पढ़ा यदखुलिल ईमाना, इसका मतलब ये जेर जो है ये यहाँ पर एक मजबूरी की जेर है, मिलाने की जेर है, हालांकि हमने इस पे अखफ किया है। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिहिम, और अभी तक नहीं दाखिल हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में, यानी अभी तक नहीं। ठीक है, सूरह हुजरात की आयत। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई सवाल या कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा मेरे साथी जो मेरे साथ ऑनलाइन है? जी सर ठीक है। माशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे। आपके सामने मिसाल है हा सीन और बा की। हा सीन बा, बाबी सीन पे डालिए, बनेगा हसीबा यहसबु।
ابھی تک آپ نے دیکھا جب ہم خفیف یا اخف کر رہے ہیں یہ تمام صورتحال صرف مضارع میں ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی جو ہے سیگا اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، صرف مضارع کی باتیں ہو رہی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا یحسبو یہاں پر ہے۔ اچھا، اسی طرح حمزہ تا اور یا بعد ضاد پہ ڈالیے بنے گا عطا یا عطا بنے گا۔ یہ عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، عطا عطا یا عطا بنے گا۔ یاتیو، یاتیو جو ہے اس کو اخف کیجئے تو بنے گا یاتی، یاتی بن گیا، مگر آپ کو پتا ہے 19 کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 19 بھی اگر آخر میں ہمارے پاس حرف علت ہو تو اس کو ہٹا دیں گے تو یاتی یاتی بنے گا، یا کو ہٹا دیں گے۔ اسی طرح خا لام واو نون پہ ڈالیے باب نصرہ پہ، خلا وا خلا بنے گا، خلا کو خلاوا کیجئے اور خلاوا جو ہے خلاو آ پڑا جائے گا۔ اسی طرح یخلو، یخلو ڈائریکٹلی یخلو بنے گا۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں ام حسب تم کیا گمان کر لیا تم نے ان تدخلو، دیکھیے ان آ گیا، جب ان آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی صورت میں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ابھی ان کی صورت میں یہاں پر اگر آپ پیچھے جائیں گے تو ان جب آتا ہے تو اس وقت ہم خفیف کر دیتے ہیں، اخف نہیں خفیف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جب ان آ گیا، ان آ گیا تو تدخلو میں ہم نے خفیف کیا، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اخف اور خفیف جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں آخر میں نون ہم نے گرانا ہے وہ دونوں میں ایک ساتھ ہوتا ہے، مگر اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ پہلے آیا۔ اگر لما آتا تو ہم بتا دیتے کہ یہاں پر اخف ہوا ہے، مگر ان آیا تو یہاں خفیف ہوا ہے۔ ام حسبتم کیا گمان کر لیا تم نے ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اب دیکھیں لما آ گیا یہاں پر، حالانکہ یاتکم، یاتکم یہ تھے یاتیو، یاتی بن گیا پھر یاتی بن گیا، یاتکم یعنی یہاں پر آپ نے دیکھا قاعدے رولز کیا 18 اور 19 رولز فالو ہو گئے۔ ولما یاتکم حالانکہ ابھی تک نہیں، مثل الذین خلو من قبلکم ابھی تک نہیں آئی تم پر مثال، یعنی حالت ایسی ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے۔ یعنی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانا بہت آسان ہے، اتنی بار درود پڑھیے کلمہ پڑھیے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں جانا ایسی ہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں، ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے آزمایا گیا ہے۔ تو جنت میں دخول جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حالانکہ آزمائش کی جو چاہت ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے دور رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، اکثر و بیشتر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دور رکھے، مگر اگر کسی کو آزمائش آئے تو اس کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں لما جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی جب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر لما فعل ماضی پہ آئے تو اس وقت معنی جب ہوتا ہے، اور اگر لما مضارع پہ آئے تو اس کا معنی حالانکہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اب ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے حرف، وہ ہے ان بھی ان الفاظ میں یا حروف میں آتا ہے جو اگر فعل مضارع سے پہلے آئے تو مضارع کو اخف کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں ہمارے پاس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان جو ہے یہ الگ الگ طریقے سے آتا ہے۔ ان جو ہے اس کو حرف شرط کہتے ہیں، کیونکہ یہ شرط کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے، اور شرط والا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، جس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جوابی شرط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ بتاؤں، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ بتاؤں تو کہ اگر تو میری مدد کرے گا، یہ شرط ہو گیا نا، اگر آپ میری مدد کرو گے، یہ شرط ہو گیا، تو میں تیری مدد کروں گا، تو یہ جوابی شرط ہو گئے۔ اگر آپ نے مجھے 10 روپے دے دے تو میں آپ کو ایک گفٹ دے دوں گا، یعنی پہلے جو میں نے بات کی اس کو کہتے ہیں شرط، اور اس کے بعد میں نے جو جواب دیا اس کو جوابی شرط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور جب بھی ان آتا ہے فعل مضارع میں تو یہ ان شرطیہ کہلاتا ہے. تو ہر ایک شرطیہ کے ساتھ جوابی شرط بھی موجود ہوتا ہے. شرط والے مضارع سے پہلے ان آتا ہے جس سے مضارع اخف ہو جاتا ہے، اور جوابی شرط میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی نہ صرف شرط میں اخف کیا جاتا ہے بلکہ اس کے بعد جوابی شرط میں، حالانکہ اس میں ان ابتدا میں نہیں ہوگا، مگر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جوابی شرط ہوگا. اگر مضارع استعمال ہو تو وہ بھی اسی ان کے ساتھ اثر اخف ہو جائے گا. اب مثال دیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نون صاد را باب نصرہ پہ، نصرہ ینصرو مدد کرنا، ینصرو بنے گا ینصر اخف کی صورت میں، تنصرون جو ہے یہ بنے گا تنصرو اخف کی صورت میں. سورہ محمد آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ، ان تنصر اللہ. دیکھیں ان تنصر اللہ، تنصرون ان بن گیا، اخف بن گیا، ترجمہ آ گیا اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، یہ تو ہو گیا شرط. ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری. اب دیکھیں ان تنصر اللہ، ان ابتدا میں آ گیا، اس کی وجہ سے تنصرون تنصرو بن گیا. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرط ہے. مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا ینصرکم ہے، یہاں پہ بھی ہم نے اخف کیا، مگر ینصرو سے ابتدا میں کوئی ان ہے نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اصل میں جوابی شرط ہے، کیونکہ شرط جو ہے ان شرطیہ کی وجہ سے شرط بن گیا، اخف کیا. جوابی شرط جو ہے وہ بھی اسی حالت میں آئے گا، یعنی اس پہ بھی اخف ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا اتنا؟ جو میرے ساتھی آن لائن ہیں یہ میں جی سر. یہ انہیں شرط کے ساتھ ساتھ جو جوابی شرط ہے نا اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ان جب آتا ہے شرطیہ کے لیے تو جوابی شرط ضروری اس جملے میں اویلیبل ہوتا ہے. ایک اور مثال دیں گے، اس سے اور کلیئر ہو جائے گا. آپ کے صاف ہے کیف واو نون باب نصرہ پہ بنے گا کوانا یکونو، تبدیلی کیجئے تو کوانا کانا بنے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یکونو یکونو بنے گا، اخف کیجئے تو یکون، واو ہٹ جائے گا تو بنے گا یکن. غاف غین لام اور با باب ضاد پہ غلبہ یغلبو بنے گا یغلبونا، جب آپ اس کا کردان کریں گے اخف کیجئے بنے گا یغلبو. اب یہ یکن اور یغلبو استعمال ہوا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 65. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکن، ان اصل میں ہے، ایسے پڑھیے تجوید کے بغیر، ان یکن منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے. یعنی ایک سوال آ گیا نا، ان آ گیا نا، یعنی اگر آپ میں صرف 20 لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبو مئتین، وہ غالب ہوں گے 200 پر. اب یہ جو یغلبو جو ہے نا اصل میں یغلبونا تھا، اس میں بھی ہم نے اخف کیا. اور اخف کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ان یکن منکم عشرون صابرون جو شرط تھی اس کا جوابی شرط ہے. یعنی اگر تم میں صرف 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبو مئتین، وہ غالب ہوں گے 200 پر. اس کا جواب ہے یہ. تو جواب جو ہے وہ بھی وہی رول یعنی اس میں فالو ہوتے ہیں جو شرط میں فالو ہوتے ہیں. وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے تم منکم، تم میں سے مئتن 100، یغلبو الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. تو آپ نے دونوں میں دیکھا، دونوں جو یہاں پر کنڈیشنز ہے، ان آتا ہے شرطیہ کے لیے، اس کے بعد ضروری ہمارے پاس جوابی شرط ہوتا ہے، اور ان لگانے کے بعد جو فعل مضارع ہے اس میں اخف ہوتا ہے. تو جوابی شرط جو ہوگا اس میں بھی اخف ہوگا. اس کا اثر یعنی شرط کا اثر جوابی شرط پہ بھی پڑے گا. اور یہاں پر آپ نے یہ مثالیں دیکھ لی. میم سین سین باب سین پہ ڈالیے مسیسا، اور یم سسو، مسا بنے گا مسا، اور یم سسو بنے گا یم یمسو. ٹھیک ہے. اور یمسو بنے گا، اس کو اخف کیجئے تو یہ بنے گا یم سس. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا ان یمسسک اللہ، اگر پہنچائے تمہیں، یعنی اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف، بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی بھی دور کرنے والا اسے سوائے اس کے، یعنی اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تجھے کوئی بلائی، فَهُوَ
अला कुल्ल फहुआ, तो वो अला कुल्ल शैइन कदीर, तो वो हर चीज पर पूरी इख्तियार रखने वाला है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि शर्त में जो जवाब मिला वो भी, उसमें भी वही सूरत हाल पेश आई। यानी यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि बैज़ औक़ात जो अस्माई इस्तिफ़हाम है, जैसे मा, मन, आइना मा, मता, अय्याना, अय्युन, ये जो है तमाम इनको अस्माई इस्तिफ़हाम कहते हैं। ये सवाले के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें इन शर्तिया वाला काम इन्हें करते हैं, यानी मुजारा को अखफ करते हैं। ये तमाम मा, मन, आइना मा, मता, अय्याना, अय्युन, ये भी कभी कभी इन शर्तिया वाला ही काम करते हैं। ये भी मुजारा को अखफ कर देते हैं। आखिर मिसाल पढ़ेंगे। आइन मीम लाम भी बाबिसीन पे डालिए। अमिला यामलु इसका बनेगा, और अखफ कीजिए तो यामल बनेगा। रा हमजा और या बाबिफा पे डालेंगे, राया रा बन गया। यार याऊ मुजारा कसेगा, यारा यू और यारा यू, फिर उसके बाद याराई और लास्ट में यारा, क्योंकि या को हटाएंगे कायदा नंबर 19 के हिसाब से। सूरह जिलज़ाल आयत नंबर 7 और 8 अल्लाह फरमाते हैं, फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, बस जो कोई करेगा एक जर्रे के बराबर भलाई वो देख लेगा उसे, ठीक है, यारा हु। वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो कोई करेगा एक जर्रे के बराबर बुराई वो देख लेगा उसे। हर्फ इन जब फेल माजी पर दाखिल होता है तो उसके माने मुजारे में तब्दील कर लेता है। यहाँ पर हम आज इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आसान लगा होगा आपको, क्योंकि आपका यहाँ वहाँ तरावी का टाइम है, तो आज इख्तिताम इसी पे करेंगे। कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? जी clear है। चलिए जी, अल्लाह के हवाले आप भी। और इस पे हम आज इख्तिताम करेंगे। अगला दर्स इंशाल्लाह इसके आगे हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कि हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और ये हमारा सफ़र आसान फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया सर।